So now I would like to invite to our principal sir and managing director of Paramount International School Dhaka to deliver his most important speech to us. Okay. Teachers, respected parents, students and esteemed members of the community. Assalamu alaikum and a very good afternoon to you all. I am Abdullah Mahbub Khan, the managing directors and the principals, acting principals of Paramount International School Dhaka. I'm welcoming you all to this special community engagement program. Your presence here is a source of incredible joy and pride for all of us, and which shows that your love and affection for the educational institutions. Your attendance reflect the love and support, and today is not just international. It is an opportunity to build a bridge to brilliance of connections among all members of our community. Paramount International School Dhaka is not merely a school or study center where our students is just study. It is a family where we collectively work to shape the future generations. Without your active participations and cooperations, this journey would be incomplete. Through today's community engagement programs, we aim to celebrate our students' reflections, teachers' initiatives, and overall, and most importantly, the unity of our community. This event is a platform together for further enhance our schools. Honorable Chairman, sir, my amazing teachers, parents, and my dear friends. My name is Tamsir Azan. I am in grade 2. Today I want to tell you something very exciting. I have learned how to make my own computer games. Yes, that's right. I can play simple games using a computer. I learned this in our computer class at school. At first, I didn't know how games were made. I only liked playing video games. But then our teacher showed us how games are built using blocks of code, like a puzzle. It was so much fun. We started a program called Scratch. We can move characters, make them jump, and even score points. I make a game where apples are falling. You need to be catched with busted. You need to avoid any obstacles, alright? And every time you catch an apple, you get points. I felt so happy when my first game worked. I showed it to my family and they were very surprised and proud. Now I want to keep learning more so I can make bigger and better. I want to thank my school and my computer teacher for teaching me something so cool. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Ajan. So, may I go ahead? Hello. Ajan, for this matter, আমি একটু এক্সপ্লেইন করতে চাই যে আমাদের স্লোগান empowering self-reliant skill-based lifelong learning to shape the global citizens. So, bridge to brilliance. So, Mr. Ajan actually আমাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছে যে কিভাবে ব্রিজ টু ব্রিলিয়ান্স করতে হয়, গ্লোবাল সিটিজেনশিপে যেতে হয়। এই যে বাচ্চাটা আমরা যখন দেখলাম, তো এই বাচ্চাটা যে কথাটা বলেছে আমি যদি একটু বলি
সেটা হচ্ছে সে এই বয়সে এসে সে ক্লাস 2-তে পড়ে, সে নিজে তার একটা ভিডিও গেম বানাচ্ছে, নিজে সে গ্রাফিক্স ডিজাইন করছে। তার মানে কি হচ্ছে, ইটস এ লাইফ লং লার্নিং। আবার সে পড়াশোনার বাইরে যে এই যে স্কিলসগুলো যে ডেভেলপ করছে, আমরা এখন দেখি যে আমাদের বাচ্চারা কি করে মোবাইল ডিভাইস বা আদার ডিভাইসের উপর অনেক বেশি অ্যাডিক্টেড, বাট নাও দে আর ক্রিয়েটেড the matter how to build up the technology and how to use that technology in the better way. So Ajan actually proved that matter যে কিভাবে through the Paramount International School Dhaka আমরা আমাদের বাচ্চাদেরকে তাদের স্কিলস ডেভেলপ করতে পারি এবং তাদের যে ট্রু পোটেনশিয়াল আছে সেটাকে ট্রান্সফর্ম করে ট্রু লিডারশিপে আমরা চেঞ্জ করতে পারি। দ্যাটস ওয়াই উই ক্যান সে দে আর দ্য চেঞ্জ মেকার অ্যান্ড দে আর দ্য ফিউচার লিডার। সো আওয়ার মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ দ্য learning for life here is skill-based learning plus lifelong development. That means the real success. শিক্ষার্থীদের একাডেমিক উৎকর্ষ, আত্মসমালোচনামূলক চিন্তা ভাবনা, একাডেমি শিক্ষাকে বাস্তবে রূপদানের কলা কৌশল এবং নেতৃত্বের গুণাবলী গড়ে তুলতে নিরলসভাবে কাজ করছে। তিনি বিশ্বাস করেন তরুণ মেধা বিকাশের মাধ্যমে একটি সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ তৈরি করা সম্ভব। এনামুল হক সরকার বলেন, প্যারামাউন্ট এডুকেশন গ্রুপ সবসময় তরুণদের মেধা বিকাশের গুরুত্ব দিচ্ছে। একজন শিক্ষানবিশ হিসেবে আমি চাই শিক্ষার্থীরা শুধু ভালো ফলাফল করুক তা নয়, বরং তারা ভবিষ্যতের জন্য আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠুক। প্যারামাউন্ট ইন্টারন্যাশনাল স্কুল ঢাকা বর্তমানে 2টি ক্যাম্পাস পরিচালনা করছে, একটি বনানীতে এবং অন্যটি মগবাজারে। প্রতিটি ক্যাম্পাসে আধুনিক সুযোগ সুবিধা, সুন্দর পরিবেশ এবং শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষভাবে তৈরি ক্লাসরুম রয়েছে। পাশাপাশি শিশুদের মানসিক ও শারীরিক বিকাশের জন্য পর্যাপ্ত খেলাধুলার স্থানও রাখা হয়েছে। সর্বোপরি ছাত্রদের অন্যতম সমস্যা প্রাইভেট টিউটর বা কোচিং করতে, এই সমস্যা সমাধান করেছে প্যারামাউন্ট। প্যারামাউন্টের কোন ছাত্রকে কোচিং বা প্রাইভেট পড়তে হয়নি। স্কুলের শিক্ষক এবং শিক্ষকগণ মাথা পেতে শ্রেণীতে তাদেরকে স্কুলেই পরিপূর্ণভাবে পাঠদান করে থাকেন। শিক্ষাক্ষেত্রে তার অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি বিভিন্ন শিক্ষা বিজনেস শিক্ষা সামিটের প্রধান বিচারক ও উদ্বোধনী বক্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। একই সঙ্গে বাংলাদেশ সাংবাদিক জোট ফাউন্ডেশনের উপদেষ্টা হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন। এনামুল হক সরকার শুধু একজন উদ্যোক্তা নয়, তিনি নিজেও একজন শিক্ষক ও অভিভাবক। ব্যবসার জন্য নয়, বরং শিক্ষার্থীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য তিনি কাজ করে যাচ্ছেন। প্যারামাউন্ট এডুকেশন গ্রুপের মাধ্যমে তরুণদের প্রতিভা বিকাশে সর্বদাই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এনামুল হক সরকারের শিক্ষা দর্শন স্পষ্ট, শিক্ষা কেবল ব্যবসার জন্য নয়, বরং এটি একটি ব্রত। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আধুনিক ও মানসম্মত শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে তিনি নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। তার এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে এক অনন্য দৃষ্টান্ত। প্যারামাউন্ট এডুকেশন গ্রুপের এমন যুগান্তকারী উদ্যোগ আগামী প্রজন্মকে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে, এমনটাই বিশ্বাস শিক্ষার্থী অভিভাবকদের। শিক্ষাক্ষেত্রে এমন উদ্যোগী ও নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তিত্বের নেতৃত্বে আগামী দিনে প্যারামাউন্ট এডুকেশন গ্রুপ আরো বড় পরিসরে শিক্ষার আলো ছড়াবে, এটাই আমাদের প্রত্যাশা। সবসময় এগুলো চিন্তা যে আমাদের ড্রাইভার যদি একজন এন্টারপ্রেনার হয়, তাহলে আমাদের দেশের যে দারিদ্রতা, যে বেকার সমস্যাটা, আমাদের যে আনএমপ্লয়মেন্ট প্রবলেমটা আছে, এটা আমরা কিন্তু ইজিলি রিসলভ করতে পারি। তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমরা যে ছোট পরিসরে যদি কোনো কিছু শুরু করতে পারি, তো সেটা আমরা করতে পারি অবশ্যই। তো সেই ক্ষেত্রে আমি মনে করবো যে আচ্ছা, ফাউন্ডার strategic leadership team, first of all, here the flowchart, please come back. The flowchart here, the founder, first of all, the chairperson, then senior vice chairman, and the vice chairman and head of English, and the principal is the flowchart, the senior executive director and chief executive director, then finance director and head of ICT and CS and executive director. So this flowchart shows that actually this is the organizational structure here, but I'm going to introduce them next. First of all, you see
a lot of things here and you are going to board. So this phase again and again. Okay. So I think I don't need to explain this matter. So here is the founder and chairman, Paramount Education Group, and actually he is renowned for education for the IB curriculum, Cambridge curriculum, Edexcel, and nowadays we are going to open Oxford EQA and leading the movement against private tuition and coaching. That would be come later. And next stage, so the person is here, actually I'm not Paramount School, Paramount International School, Dhaka. We are really blessed. আমরা এই দিনটার জন্য অনেক দিন ধরে ওয়েট করছিলাম. We want to meet you all. আমরা চাই আপনারা এভাবে আসবেন, আমাদের কথা শুনবেন এবং আপনাদের কথা আমাদের বলবেন. And that is what is, I mean, the purpose of this program today. আমরা চাচ্ছি আমাদের প্ল্যান, আমাদের যা কিছু আমরা করতে চাচ্ছি স্কুলের জন্য, আমার বাচ্চাদের জন্য, সেগুলো আমরা আজকে শেয়ার করব. And আপনারা অবশ্যই আপনাদের কনসার্ন এবং আপনাদের সাজেশন এবং আপনাদের অপিনিয়ন বলবেন. সো আমাদের নেক্সট একটা ওপেন ডিসকাশন আছে, আই মিন একটা কোয়েশ্চেন অ্যান্সার সেশন, যেখানে আপনারা কথা বলবেন. সো আমি ফার্স্টে আমাদের ডিয়ার প্যারেন্টস, আই মিন আমাদের ভ্যালুয়েবল প্যারেন্টস, যারা এক্সিস্টিং প্যারেন্টস আছেন এবং যারা ভবিষ্যতে আমাদের প্যারেন্টস হতে যাচ্ছেন, এবং আমাদের অনারেবল গেস্ট অ্যান্ড দি বোর্ড অফ ডিরেক্টরস, সবাইকে বলবো থ্যাংক ইউ ফর কামিং. উই আর রিয়েলি ব্লেসড যে আমরা আপনাদের পেয়েছি. আপনারা সবসময় আমাদের পাশে থেকেছেন, আমাদের কোঅপারেট করেছেন, হেল্প করেছেন, আপনাদের মতামত দিয়ে আমাদের সাহায্য করেছেন. আপনারা এভাবে পাশে থাকলে আমরা অবশ্যই অনেক দূর যেতে পারবো. আমরা চাচ্ছি যে আমরা, স্যার তো অবশ্যই আপনাদেরকে বলবেন আমাদের প্ল্যানের কথা, সেগুলো আমি এখানে বলতে চাচ্ছি না. আমি শুধু বলতে চাচ্ছি যে প্যারেন্টস আর কোর অফ দিস ইনস্টিটিউশন. উই ওয়ান্ট অল অফ ইউ উইথ আস অলওয়েজ. সো আপনারা সবসময় আমাদের সাপোর্ট করবেন. আর আমাদের স্টুডেন্টরা হচ্ছে আমাদের হার্ট, আই মিন দ্য হার্ট অফ দিস ইনস্টিটিউশন. আমাদের সমস্ত প্ল্যান, সমস্ত স্বপ্ন ওদের নিয়ে, আমরা চাচ্ছি ওদের বেটার এডুকেশন দিতে. দ্যাট ইজ অল উই ওয়ান্ট. সো আমাদের স্টুডেন্টদের অ্যাক্টিভিটিসের জন্য, ওদের বেটার এডুকেশনের জন্য আমরা প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছি, লাইক কারিকুলাম ডেভেলপমেন্ট, আর আমাদের কোন জায়গাটায় গ্যাপ আছে সেটা নিয়ে প্ল্যান করা, সেখানে ইম্প্রোভাইজ করা. আমাদের প্রতিদিন টিচার্স মিটিং হয়, আমরা মান্থলি একটা প্যারেন্টস মিটিং রেখেছি, যেখানে আপনারা আসবেন, আপনারা এগুলো শুনবেন, জানবেন. আর আমাদের যে টিচার্স প্যানেল আছেন, আমার যে টিম বলবো, দে আর ভেরি, আই মিন কর্ডিয়াল, দে আর ভেরি হার্ডওয়ার্কিং অ্যান্ড ডেডিকেটেড. ওনাদের ছাড়া আসলে কোনো কিছুই পসিবল না. ওনারা অনেক বেশি ডেডিকেটেড ওয়েতে কাজ করে আসছেন শুরু থেকেই. So we are very thankful to all of our teachers panel also. And last of all, I want to thank you, our principal sir, who is always with us, who is our mentor, who guided us so well. আমরা সবসময় ওনার গাইডেন্সে ফলো করি এবং সেই অনুযায়ী আমরা এগিয়ে যাচ্ছি. ইনশাল্লাহ ভবিষ্যতেও আমরা আরো ভালো কিছু করব. And chairman sir and all the other people who are connected here, thank you all of one. Thank you very much, dear Mamtahina Mamunis, for her delivery to inspire us. So we're really blessed to have such kind of people to have in Paramount International School, Dhaka. Next, we're going to represent and to show a small documentary of Paramount International School, Dhaka, and Paramount Education Group in media. Okay, just we want to watch this matter here. Here.
দেশের শীর্ষস্থানীয় ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণে দুদিনের IHSB বিজনেস কার্নিভাল 2023 হয়েছে। রাজধানীর উত্তরা একটি স্কুলে আয়োজিত কার্নিভালে বাণিজ্য বিষয়ে তাত্ত্বিক জ্ঞানকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগের কৌশল নিয়ে প্রতিযোগিতা হয়। প্রধান বিচারক ছিলেন প্যারামাউন্ট ইন্টারন্যাশনাল স্কুল ঢাকা ও প্যারামাউন্ট ইন্টারন্যাশনাল কনসালটেন্টের চেয়ারম্যান এনামুল হক সরকার। সমাপনী দিনে বিশেষ আলোচক হিসেবে বক্তৃতা করেন আরমান সাদিক ও মুজারিন শহীদ। দেশের শীর্ষস্থানীয় ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণে 2 দিন ব্যাপী IHSB বিজনেস কার্নিভাল 2023 অনুষ্ঠিত হয়েছে। রাজধানীর উত্তরার একটি ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে আয়োজিত এই কার্নিভালে তাত্ত্বিক জ্ঞানকে বাস্তব জীবনের প্রয়োগ কৌশল বিষয়ে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতার প্রধান বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন প্যারামাউন্ট ইন্টারন্যাশনাল স্কুল ঢাকা ও প্যারামাউন্ট ইন্টারন্যাশনাল কনসালটেন্টের চেয়ারম্যান এনামুল হক সরকার। কার্নিভালের স্পন্সর প্যারামাউন্ট ইন্টারন্যাশনাল কনসালটেন্ট ফর স্টাডি অ্যাব্রড দেশে থেকে বিশ্বমানের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অনলাইনে ও অফলাইনে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব পালন করে আসছে। সমাপনী দিনে মোটিভেশনাল স্পিকার আরমান সাদিক ও মুজারিন শহীদ বিশেষ আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন। ISSB বিজনেস ফেয়ার, দ্যাট মিনস বিজনেস কার্নিভাল, এটার যে অর্গানাইজার আমি মিস্টার জোহানকে স্পেশাল থ্যাঙ্কস দিব, কারণ নিরলস পরিশ্রম করে আজকে এই পর্যায়ে নিয়ে এসেছে যে একটা বিজনেস কার্নিভালকে কিভাবে বিশ্বমানের কম্পিটিশনে নিয়ে যাওয়া যায়। তো এখানকার মেইন যে থিমটা ছিল আমাদের যে কম্পিটিশনটা হবে, এই কম্পিটিশনটা হচ্ছে ইউজুয়ালি মানে আমরা হচ্ছে থিওরিটিক্যাল যে নলেজটা আছে এটা নিয়ে আমি বেশি মূলত কাজ করে থাকি, রিসার্চটা কম হয়ে থাকে। আমাদের যে প্রবলেমগুলো থাকে প্রবলেমগুলো আমরা হয়তো মেন্টালি রিসলভ করে থাকি, বাট আমরা ফাইনালি এটা কিভাবে প্র্যাকটিক্যালি রিসলভ করতে পারি এবং এটা রিয়ালিটিতে কিভাবে এটা ইমপ্লাই করা যায়, অ্যাপ্লাই করা যায়। সো এটার জন্য আমি মনে করি যে বিজনেস কার্নিভাল ইজ দ্য প্ল্যাটফর্ম, ইটস জাস্ট লাইক দ্য বিজনেস অলিম্পিয়াড। সো এই ধরনের কম্পিটিশন যখন হবে তখন আমাদের বাচ্চারা দেখা যাচ্ছে যে তারা দেশে এবং দেশের বাইরে দেশীয় শিক্ষার পাশাপাশি বিশ্বমানের যে শিক্ষাটা আছে সেটা তারা অ্যাভেল করতে পারবে। আর দেশে তো আমাদের অপরচুনিটি অবশ্যই আছে, তো আমরা চাই আমাদের যেহেতু কান্ট্রিটা উন্নয়নশীল, আমরা নিজেকে ডেভেলপ করছি, তো এর পাশাপাশি একটা সময় আমরা দেখেছি যে দেশের বাইরে আমাদের শুধু লেবারকে সেন্ড করতে হয়েছে, বাট দে আর পোটেনশিয়াল, বাট তাদের ক্ষেত্রে তাদের শিক্ষার যে ধরনের পরিবেশ, যে ধরনের সামর্থ্য, সেই ধরনের কিন্তু আমাদের একটা সময় ছিল না। তো 1971 এটা একটা আমাদের একটা ছিল যে বেসলেস বাস্কেট। তো সেখান থেকে আমরা স্বল্প সময়ে যখন ঘুরে দাঁড়িয়েছি তখন আমরা দেখলাম যে আমাদের বিশ্ব শিক্ষা, যে এখন বাংলাদেশের যে ইংলিশ মিডিয়াম যে এডুকেশনটা আছে, স্পেশালি অনেক ধরনের কারিকুলাম এখানে আছে। আমি যদি বলি এডেক্সেল, ক্যামব্রিজ এবং নাও ইট ইজ আইবি, তারা পর্যন্ত এখানে চলে এসেছে এবং আমাদের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত চিন্তা ভাবনা করছে যে ইংলিশ মিডিয়াম এডুকেশনকে কিভাবে স্প্রেড আউট করা যায়। তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের যে ইংরেজি মাধ্যমিক যে শিক্ষা ব্যবস্থা সেটা এগিয়ে যাচ্ছে, আমাদের কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে, বিশ্বমানেরও হচ্ছে, কিন্তু সীমিত পরিসরে আমরা আমাদের সবসময় এটা সাপোর্ট দিতে পারি না, কারণ এটা একটা লং টার্ম প্ল্যান। শিক্ষা মানে একটা হচ্ছে কি আপনার একটা দীর্ঘ মানে ভ্রমণ, দীর্ঘ জার্নি, এটা আমি বলতে পারি। তো সেই ক্ষেত্রে এই যে লং জার্নি যেটা আছে, এই লং জার্নিকে আমি মানে অ্যাভেল করার জন্য কিভাবে এটাকে অ্যাভেল করা যায়, এই জন্য যেহেতু আমি একজন শিক্ষক, আমি একজন বিজনেসের শিক্ষক, আমি একজন ইকোনমিক্সের শিক্ষক, আমি চিন্তা করলাম যে সবাই যেহেতু এটা নিয়ে আমাকে অনেক সময় কোশ্চেন করে যে স্যার আমি কি করতে পারি, ইন দ্যাট মোমেন্ট আমি প্ল্যান করলাম যে না, তাহলে আমাকে তো আসলে তাদেরকে সাপোর্ট দিতে হয়। সিন্স আমি 2009 থেকে তাদেরকে সাপোর্ট দিয়ে আসি। হয়তো দেখা যাচ্ছে যে তাদের একটা চাওয়া হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে তারা বিভিন্ন ইনফরমেশন পেয়ে থাকে, একটা ইনফরমেশন গ্যাপ থাকে যে আমি কিভাবে এখানে যেতে পারি। যেমন জোয়ানের মতো ছেলে, হি ইজ ভেরি পটেনশিয়াল। তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় আজকে ও SAT এক্সাম দিয়ে এসেছে আমেরিকা যাবে, বাট সে গাইডলাইনটা পাচ্ছে না। ওইভাবে একটা তাকে একটা গাইড, শুধু গাইডলাইনই না, তাকে প্রি অ্যান্ড পোস্ট অ্যারাইভাল যে সাপোর্টটা আছে, যেমন আমাদের মতো কান্ট্রির নাম অনেকে যখন শুনে তখন তারা কিন্তু একটু আন্ডার এস্টিমেট করে। তো সেই জায়গাগুলোকে কিভাবে এই অপরচুনিটিটাকে আমরা কাজে লাগাতে পারি, এই জন্য আমি এটাকে বলে থাকি যে আমাদের
education is the passport of world's possibility, but business education is the more passport than the other education, because we can create lot of opportunity, because একজন entrepreneur আজকে যে বিজনেস কার্নিভাল, এই বিজনেস কার্নিভালের মেইন যে ম্যাটার যেটা সেটা হচ্ছে যে এডুকেশন অ্যান্ড এন্টারপ্রেনারশিপ। সো আমি যে বিজনেস এডুকেশনটা আমি যখন নিচ্ছি তখন আমি আসলে থিঙ্কিং করবো যে এন্টারপ্রেনার, আমার স্বপ্ন এবং চিন্তা যে আমাদের ঘরে ঘরে যদি একজন করে এন্টারপ্রেনার হয় তাহলে আমাদের দেশের যে দারিদ্রতা, যে বেকার সমস্যাটা, আমাদের যে আনএমপ্লয়মেন্ট প্রবলেমটা আছে এটা আমরা কিন্তু ইজিলি রিসলভ করতে পারি। তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমরা যদি ছোট পরিসরে যদি কোনো কিছু শুরু করতে পারি তো সেটা আমরা করতে পারি অবশ্যই। তো সেই ক্ষেত্রে আমি মনে করবো যে ব্যবসা শিক্ষা যেটা আছে সেটাকে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। ইসলাম ধর্মে একটা কথা আছে যে তোমাদেরকে ব্যবসাকে হালাল করে দেওয়া হলো, তার মানে এটা হচ্ছে যে একটা অনেক বড় একটা ডিগনিটি, এখানে একটা চ্যালেঞ্জ আছে, এই চ্যালেঞ্জটাকে কিভাবে এক্সপ্লোর করা যায় এটার জন্য হচ্ছে আমাদের বিজনেস কার্নিভাল। আর এই বিজনেস কার্নিভাল থেকে যারা অনেক পোটেনশিয়াল আছে, তারা তো অনেক সময় দেখা যাচ্ছে দেশে থাকতে চাচ্ছে বা দেশে তারা কিছু করতে চাচ্ছে, তারা আরো কিছু যদি নলেজ গ্যাদার করতে চায়, এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার করতে চায়, তাহলে সেক্ষেত্রে কি গ্লোবাল এডুকেশনটা ওপেন আছে, তখন তারা গ্লোবাল এডুকেশনটাকে অ্যাকোয়ার করবে এবং নিজের দেশে এটা তাদের যে এক্সপিরিয়েন্সটা আছে তার নিজের দেশে কাজে লাগাবে। একটা সময় আমার ছিল যে আমরা দেশের বাইরে যাব, কিছু ইনকাম করবো, ওখানে থেকে যাব, দেশে টাকা পাঠাবো, বাট এখন এডুকেশনটা এমন হয়েছে যে স্পেশালি ইংলিশ মিডিয়াম এডুকেশন যারা আছে তারা দেশের বাইরে যাচ্ছে, গিয়ে নিজেরা একজন এন্টারপ্রেনার হচ্ছে এবং দেশে কাম ব্যাক করতেছে, তারা আরো বিজনেসটাকে এক্সটেন্ড করতেছে, নিউ আইডিয়া নিউ ইনোভেশন যেটা আছে এটা তারা কাজে লাগাচ্ছে। দ্যাটস ওয়াই আমার প্যারামাউন্ট ইন্টারন্যাশনাল কনসালটেন্সি ফর স্টাডি অ্যাব্রড এটা তাদেরকে মানে হেল্প করতেছে থ্রু দ্য অনলাইন, থ্রু অফলাইন, এনিওয়ার, এনি সাপোর্ট। এবং এর সাথে অ্যাডজাঙ্ক্ট হিসাবে আমার আরেকটা অর্গানাইজেশন আছে প্যারামাউন্ট ইন্টারন্যাশনাল স্কুল ঢাকা, এটা অনলাইন কার্যক্রম মানে অল ওভার দ্য বাংলাদেশ এটা আমরা স্প্রেড আউট করেছি এবং সামনে আরো আমরা দেখা যায় যে দেশের বাইরেও আমাদের কার্যক্রমটা চলবে। সো আমরা চাই বিশ্বমানের শিক্ষাকে আমাদের ডোর স্টেপ নিয়ে এসে আমরা যেন এটা দিতে পারি এবং যারা ওখানে যেতে চায় সেখানেও আমরা সেক্ষেত্রে আমরা সাপোর্ট দিতে পারি। সো আমার মেইন মোটিভ এখানে যেটা সেটা হচ্ছে যে আমাদের কান্ট্রিতে যে প্রবলেমটা সেটা হচ্ছে ইনফরমেশন, অ্যাভেলেবল ইনফরমেশন থাকলে আমি বেটার জিনিস চুজ করতে পারি। তো অনেক সময় দেখা যাচ্ছে আমার একটা ছেলে দেখা যাচ্ছে বা একটা মেয়ে দেখা যাচ্ছে দেশের বাইরে অনেক ভালো ইউনিভার্সিটি স্পেশালি ক্যামব্রিজ, অক্সফোর্ড, হার্ভার্ড, MIT, বস্টন তারা যেতে চাচ্ছে, বাট ডিউ টু দ্য ব্যারিয়ার দ্য ইনফরমেশন কোথায় কিভাবে কি করব সেই পথটাকে যদি আমি সুগম করতে পারি, তাদের স্বপ্নটাকে যদি আমি মানে রিয়ালিটিতে কনভার্ট করতে পারি, সেই ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে প্যারামাউন্ট ইন্টারন্যাশনাল কনসালটেন্ট ফর স্টাডি অ্যাব্রড একটা মাইল ফলক হিসাবে কাজ করবে এবং তাদের স্বপ্ন সারথি হয়ে এবং এডুকেশন যেটা আছে এটা একটা এক্সপ্লোশন হবে ইন দ্য গ্লোবাল স্টেজ এবং সেখানে গিয়ে যেন তারা কম্পিট করতে পারে এবং একজন এন্টারপ্রেনার সেখানে যেন এন্টারপ্রেনার হতে পারে আর ওয়ার্ল্ডকে লিড করতে পারে, নট অনলি বাংলাদেশ বাট অলসো দ্য এন্টায়ার ওয়ার্ল্ড। হোপ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল বাংলাদেশের আয়োজনে অনুষ্ঠিত IHSB বিজনেস কার্নিভাল শিক্ষাক্ষেত্রে উদ্ভাবনী চিন্তা ও তরুণ নেতৃত্বের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে। এই মর্যাদাপূর্ণ প্রতিযোগিতায় প্যারামাউন্ট ইন্টারন্যাশনাল স্কুল ঢাকার প্রতিষ্ঠাতা, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও বাংলাদেশ সাংবাদিক জোটের উপদেষ্টা মোহাম্মদ এনামুল হক সরকার বিশেষ সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন। এছাড়াও তাকে প্যারামাউন্ট ইন্টারন্যাশনাল কনসালটেন্ট ফর স্টাডি অ্যাব্রডের চেয়ারম্যান হিসেবে ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্টে অসামান্য অবদানের জন্য ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড দিয়ে সম্মানিত করা হয়। এই কার্নিভালে সারা বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় 52টি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের প্রায় 600 মেধাবী শিক্ষার্থী তাদের ব্যবসায়িক মেধা, সৃজনশীলতা ও নেতৃত্বের দক্ষতা প্রদর্শন করে। প্রতিযোগিতার প্রধান বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে এনামুল হক সরকার শিক্ষার্থীদের মাঝে উদ্ভাবনী চিন্তার প্রেরণা ছড়িয়ে দেন। তার নেতৃত্বে প্যারামাউন্ট এডুকেশন গ্রুপ বাংলাদেশে শিক্ষার মান উন্নয়নে একটি নতুন মাইলফলক স্থাপন করেছে, যা উদ্ভাবন ও বৈশ্বিক নেতৃত্বের যুগের সূচনা করেছে। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ব্রিটিশ ডেপুটি হাই কমিশনার মিস্টার কুক এবং স্টার্লিং এডুকেশনের CEO ও হোপ ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের চেয়ারম্যান মিস্টার টেমোথি ফিশার। এনামুল হক সরকার প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ পারফর্মারদের জন্য প্যারামাউন্টের পক্ষ থেকে স্কলারশিপ প্রোগ্রাম ও গ্লোবাল এডুকেশনের সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদানের ঘোষণা দেন। তিনি তার বক্তব্যে বলেন, অর্থনীতি সিদ্ধান্তের ভিত্তি আর ব্যবসা হলো তার বাস্তবায়নের মাধ্যম, কিন্তু সাফল্যের জন্য কল্পনা শক্তি ও প্রয়োগের সমন্বয় জরুরি। কল্পনা বিশ্বজয়ের অস্ত্র আর প্রয়োগ হলো তার সফল রূপান্তর। অনুষ্ঠান শেষে ব্রিটিশ ডেপুটি হাই কমিশনার
মিস্টার কুক ও হোপ ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের চেয়ারম্যান টিমোথি ফিশার প্যারামাউন্ট ইন্টারন্যাশনাল কনসালটেন্ট ফর স্টাডি অ্যাব্রডের স্টল পরিদর্শন করেন এবং তাদের আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা সূচকের উদ্যোগকে অভিনব ও প্রশংসনীয় বলে আখ্যায়িত করেন। এই সময় শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে অংশগ্রহণ ও প্রজেক্টগুলো তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিজনেস কার্নিভালের বিশেষ আয়োজনে এনামুল হক সরকারকে ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট পার্টনার অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। তার দূরদর্শী নেতৃত্ব ও শিক্ষাক্ষেত্রে অবদানকে স্বীকৃতি দিয়ে মিস্টার কুক বলেন, শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড, আর এনামুল হক স্যারের মতো ব্যক্তিত্বরা সেই মেরুদণ্ডকে শক্তিশালী করেছেন। এই কার্নিভাল শুধু প্রতিযোগিতা নয়, বরং তরুণদের মাঝে স্বপ্ন দেখার সাহস ও বিশ্বজয়ের মন্ত্রণা জাগিয়ে তুলেছে। প্যারামাউন্টে এডুকেশন গ্রুপের সহায়তায় আইএইচএসবি বিজনেস কার্নিভালের এই অভিযাত্রা প্রমাণ করল কল্পনা আর প্রচেষ্টার সমন্বয়ে গড়ে ওঠে মহৎ উদ্যোগ ও ইতিহাস। ইউনিভার্সিটি অফ ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সের বাড়িধারা ক্যাম্পাসে মডেল ইউনাইটেড নেশন সেশন 1 এর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়েছে। রোববার বিকেলে ঢাকা রিজেন্সি হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্টে Hello. 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 Okay. Next. Okay, mind blowing. The matter is here. He is Mr. Professor Tapush Kumar. Actually, he has the experience a lot, more than 25 years, and he is a complete professor, doctor, philosopher, researcher, mathematician. He is the pioneer in STEM learning, that is science, technology, engineering, and mathematics, as well as leads science innovation at Paramount, guides student research and lab-based learning. That is the practical learning, mostly important. So the matter of algorithm. Okay, Mr. Professor Tapush Kumar Saha, he has the long story in his educational background, but I can say now he is the professor of Independent University and the former professor of Asunla University of Science and Technology. But now, along with this matter, he is the initiator, entrepreneur, and the educational entrepreneur for Paramount International School, Dhaka, and acting as senior vice chairman and as head of science. So you can see here, he is the director, but as well as the head of the science department. But sometimes আমরা দেখি যে আমাদের educational institute গুলো actually run by the people who have the money, but এখানে প্যারামাউন্ট ইন্টারন্যাশনাল স্কুল ঢাকা আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি সেখানে এখানে যারা ট্রু এডুকেটর, ট্রু লিডার, তারা কিন্তু এডুকেশনকে এলিভেট করার জন্য সামনের দিকে এগিয়ে আসছেন। দ্যাটস ওয়াই হ্যাটস অফ টু মিস্টার প্রফেসর তাপস কুমার for his great initiative here. Okay, next. Another person who is actually pioneer in English medium education as well as the Bengali medium. He comes from Notre Dame. Yes, he is Mr. Piyush Haldar, Vice Chairman and Head of English Department for ON11 in Paramount International School, Dhaka. Okay, but he experienced his lot of experience with us, and he's the teacher's trainer, and
former vice principal of AG Church School, Mogbazar, Dhaka, near to you. Oh, you know the face, most of the case, Mr. Abdullah Mahabub Khan. He is the pioneer in English medium education, acting principal of Paramount International School, Dhaka, and he has the long story. So he is the managing director and principal founder of Paramount International School, Dhaka, Paramount Education Group as well, and managing director of Paramount International Consultant for Study Abroad, Paramount Global Study Limited, Paramount Scholars, and Cambridge Exam Examiner. Actually, আমাদের যে সিলেবাস ক্যামব্রিজের, he is the Cambridge Examiner. That's why he is patronizing this matter from the front, acting as principal, and most importantly, now he is representing the NCTB, Bangladesh National Curriculum Designing. So, designing, researching, যে ম্যাটারটা আছে এটা উনি এখন কাজ করছেন বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের সাথে. That's why we are so blessed to have Mr. Abdullah Mahabub Khan as a principal in our Paramount International School, Dhaka, as a operational leader of the institution, mentor to both teachers and students, and first ever in Bangladesh drives the 21st century digital campus and innovation for learning tools, and inventing so many things of learning method in Bangladesh to enrich the world's education. Next. Thank you, Mr. Abdullah Mahabub Khan. And next, oh my goodness, it's a long profile. Who is here? We can see is the most familiar person in Bangladesh, not only Bangladesh but also in the world, Mr. Ilyas Kansun sir, and the mathematics departmental head, South Point School, and most importantly, his CAI, Cambridge Assessment International Examination trained and mark scheme specialist, and as well as the examiner in Bangladesh. And all over the Bangladesh, যে বইটা আমরা সব সময় দেখি বাচ্চাদের হাতে ও লেভেল এ লেভেলে ম্যাথসের ইউনিক বইয়ের যে রাইটার তিনি হচ্ছেন আমাদের মিস্টার ইলিয়াস কানসুন স্যার. ওকে, he is here. That's why Paramount International School, Dhaka, Mogbazar campus, really blessed to have this person and getting the service from him from the front and behind of the organization. As well as he is the founder chairman of EK Education, as an entrepreneur, director of Progressive Learning Center, and many organizations. So I said, একজন ডক্টর যদি একজন এন্টারপ্রেনার হয় তাহলে কেমন হয়? ডক্টর যদি তার নিজের চেম্বারে হসপিটালে কাজ করে তার একটা বাইন্ডিং থাকে, বাট তার যদি নিজের হসপিটাল থাকে, নিজে যদি উনি ওখানে ইনিশিয়েটিভ নেয় যে কিভাবে আমি ট্রিটমেন্ট দিব, একজন টিচার যদি একজন এন্টারপ্রেনার হয় আমি কিভাবে টিচ করব তার এক্সপেরিয়েন্সটা যদি উনি এখানে শেয়ার করেন, তাহলে অবভিয়াসলি ওই অর্গানাইজেশনটা একটু ডিফারেন্ট লেভেলে যাবে, কারণ উনি বাচ্চাদেরকে চেনে, বাচ্চাদের মাইন্ডসেট বোঝেন. দ্যাটস ওয়াই I can say Paramount International School Dhaka is a great leadership team of the educators. So his key roles in Paramount International School Dhaka oversees executive operations, leads advanced mathematics and problem solving studies. That's nowadays big problem for the students, but our students are enjoying the mathematics and solving the problems regularly and enjoy the learning. Ensure curriculum alignment and student excellence. That's why we are really thankful to have Mr. Ilyas Kansun sir as
Chief Executive Director of Paramount International School, Dhaka, as a leadership team. Thank you. Next, oh my goodness, from the BUET, our dream organization is the BUET. So, আমাদের ছেলেমেয়েরা সবসময় চিন্তা করে হয় ইঞ্জিনিয়ার নাহলে ডক্টর, এর বাইরে চিন্তা করতে পারে না, হয় বুয়েট না হলে ঢাকা মেডিকেল, বুঝছেন? তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে দিস পারসন ঢাকা মেডিকেল, বুয়েট, ঢাকা ইউনিভার্সিটি সব জায়গায় ছিলেন। তারপর উনি বুয়েট শেষ করে উনি আসলেন কর্পোরেট জবে। কর্পোরেট জব তার আর ভাল লাগে না, উনি আসলেন টিচিংয়ে। টিচিং তার প্যাশন। তো এমন প্যাশনেট পারসন যিনি একজন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, তিনি আবার টিচিংয়ে আসেন। তো এই সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার যখন টিচিংয়ে আসেন, তার মানে বুঝতে হবে যে অ্যাকচুয়ালি হি loves the teaching very most, and the favorable topic is the computer science, ICT, as well as mathematics. So he is actually the founder and managing director of Cure Pharmaceuticals and founder director and Director of Finance at Paramount International School, Dhaka Mokbajar campus, as well as he is playing the roles, manage financial transparency and institutional growth, leads digital transformation and coding curriculum. Last time, আমরা আজানের যে গল্পটা বলেছি, আসলে actually coming from him, the coding curriculum, that is the Python and others. And expert in IT integration in education system that will actually lead the nations and change the world. That's why we are so pleased, Mr. Muqsidur Rahman Rokun sir, as a leadership team, the leader in Paramount International School, Dhaka, and we really thankful and blessed. Next. So it is going to be a long, and next we are going to introduce Mr. Professor Dr. Lal Mohan Boral. He is the Executive Director and Head of Chemistry. So he is now working in Australia University as a Professor of Textile Department, and now he is working along with this matter and as an entrepreneur in Paramount International School, Dhaka. So here I say he is the educator, he is the mentor, and he is looking after the matter of the chemistry, most important subject. But key role is the academic advisor in science, research, and chemistry, promotes analytical thinking and TAB excellence, guides students in national and international competitions. So these are the leadership team of Paramount International School, Dhaka. Assalamu alaikum everyone. My honorable guests and respective teachers and my beloved friends and respective all of you, all babies and my friends. Okay, so today I'm going to give a speech on my experiences in Paramount International School, Dhaka, and also my journey of shifting my school from Vikansan School and College to Paramount International School, Dhaka. So let's get started. My journey of shifting my school from Vikansan to Paramount wasn't easy at all, because at first I was in English version in my previous school, but then suddenly I came to English medium, which was a bit weird and difficult for me, because both curriculums are really very different and opposites, and it took so much time for me to get used to everything. And initially I found everything different and difficult here, but now I am used to it and I'm fond of it.
Actually, PISD allows us to learn by ourselves, and the thing that I really want to mention is our teachers in PISD. They are really very, very humble, amazing, and polite. আজ প্যারামাউন্ট ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের সুন্দর ও গর্বের অনুষ্ঠান আমাকে অতিথি হিসাবে আমন্ত্রণ করার হয়েছে। এটা আমার জন্য একটা সম্মানের মুহূর্ত। আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ এই স্কুলের কর্তৃপক্ষের কাছে। Thank you so much, Rafatanam Army, for your invaluable speech. Thanks a lot. Now we are going to welcome and going to call our dearest parents of Rafatanam Army. Please come here, Dr. Enamul Haq Sarkar sir, and give us your invaluable speech. Thank you. আমি একটা কবিতা উপস্থাপন করব। কবিতার নাম মুক্তি সেনা, লিখেছেন সুকুমার বড়ুয়া। ধন্য সবাই ধন্য, অস্ত্রে যুদ্ধ করে মাতৃভূমির জন্য। চলল যারা জীবনবাজি, করেন যারা শহীদ গাজী। রবের টানে হয়নি যারা তিন দেশিদের পণ্য। দেশের তরে ঝাঁপিয়ে পড়ে, শক্ত হাতির গাড়ি করে। সব হানাদার সৈন্য ধন্য ওরাই ধন্য। আমরা ধন্য সাকিবের জন্য। Assalamualaikum guys, my name is Fashira Muntaha Khan. I read in grade 2. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa sharrihi min Allah wal hadi ba'da al-maut. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Allahu He believed in Allah, His angels, His book, His messenger, the and believe the all good and bad is from Allah. Most high and believe the resurrection after death. How I wonder what He was after Oh my goodness, and all the teachers. My name is Abir Hussain Mahmood. I'm a student of grade 5 here at Paramount International School, Dhaka. It is a great honor for me to stand here today and share a few moments on this special occasion. Our school is not just a place for learning from books. It is where we learn discipline, respect, and how to become a good human being. I feel very proud to be a student of this school, a place where teachers guide us with care. Because of the teachers' dedication, we grow each day with confidence and knowledge. With a deep respect, I end my words here. Thank you everyone for your attention and your time. Parents, if your children graduate from Paramount International School, China open door for you to enter China for education. So yes, please show my slides.
Have you ever gone to China before? No? Okay, next time I hope I can see you in China, okay? We want to go. Yeah. China is a beautiful place and it's developing every year, so you will get a lot of new vision, new views in China. Yeah. China and Bangladesh is a good friend. It is the bees and then it is the pig. Alright, okay. So Paramount International School Dhaka is going to abroad right now to open another venture in China. So it is another opportunities. We are going to open another venture in China next time, and so you are the part of it directly from Paramount to China and all over the world. So it is the one-stop solution of play group to PhD that is reflected again and again from Paramount International School Dhaka, and first ever in the world that is involved with the career development, lifelong learning and skill-based learning. That is the reflect of the success of the people. That is called the true success and real success in life. So I would like to represent my another part of slide of Paramount International School Dhaka. So I am thinking that you are getting bored. So please have your patience and please see this matter here. Okay, our vision. Most of the kids were actually when we আমি আর বেশি কথা আসলে বলবো না, চিফকে সহ যারা উপস্থিত আছেন, বিশেষ করে গার্জিয়ানস, স্টুডেন্টস, টিচার্স, মিডিয়া পার্সনস, এভরিবডি, সকলকে ধন্যবাদ এবং সালাম। তো প্রথমে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে প্যারামাউন্ট থেকে আমাকে এখানে ইনভাইট করার জন্য। আমি যে কথা বলতে চাচ্ছি যে আসলে স্কুল অনেক স্কুলে আছে, কিন্তু এই প্যারামাউন্ট ইন্টারন্যাশনাল স্কুল ঢাকার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এখানে কোচিং করতে হয় না, প্রাইভেট টিউশন করতে হয় না, স্কুল থেকে প্রশংসনীয় উদ্যোগ এবং ওনার স্কুলের স্টুডেন্টকে এই সার্ভিসটা দিয়ে দেন সবসময়। পাশাপাশি আজকে আমরা দেখলাম যে চায়না থেকে টিম এসেছে। আমি আগে জেনেছি যে প্যারামাউন্টের উদ্যোগে চায়নায় মেডিকেল অথবা ইঞ্জিনিয়ারিং করার জন্য ফুল ফ্রি করার ব্যবস্থা করার জন্য যদিও করা হয়েছে, এটাও খুবই ভালো একটা উদ্যোগ। তো সব মিলিয়ে আসলে এডুকেশন জগতে এই প্যারামাউন্টের যাত্রা বাংলাদেশের স্টুডেন্টদের জন্য, যারা এটার দায়িত্ব শুরু করেছেন সবাইকে আমার সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ, এবং স্কুলের যারা ছাত্রছাত্রী আছেন তাদেরকেও ধন্যবাদ। আসলে আমাদের এলাকায় এরকম একটা স্কুল হয়েছে, আমি এটা দেখতে পেরে খুব আনন্দিত, এবং আমি আগামীতে এই স্কুলের উন্নতির জন্য অনেক সময় অনেক কথাই শুনেছেন স্কুলের সম্পর্কে আপনারা, তবে এখানে আমরা যারা উপস্থিত হয়েছে, গার্ডিয়ান যারা আছেন, আপনাদের সবাইকে অনুরোধ করব, এই আমাদের যে চেয়ারম্যান সাহেব উনি যে চেঞ্জ চাচ্ছে, এডুকেশন সেক্টরে চেঞ্জ চাচ্ছে, সেই চান্স করতে গেলে ওনার একার পক্ষে সম্ভব হবে না। অর্থাৎ ওনার যে মোটিভেশন, আমি এতক্ষণ ওনার বক্তব্য শুনতে পেলাম, মোটিভেশন হলো একটা স্টুডেন্টকে সেলফ ডিপেন্ডেন্ট করা। অর্থাৎ আমাদের বাংলাদেশের এডুকেশন সিস্টেম যেরকম বহির্বিশ্বে এডুকেশন সিস্টেম সেরকম না। চায়নাতে যিনি আসছেন ইবারা, আমি চায়নাতে দেখেছি, সিঙ্গাপুর দেখেছি, মালয়েশিয়াতে দেখেছি। এই বাচ্চাগুলো ওদেরকে ওদের এডুকেশন সিস্টেম এমন ভাবে তৈরি করতে হয়, মানে সেই সময়ের জন্য আমাদের সিস্টেম হলো বাবা মা আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছে,
কিন্তু ওদের শিক্ষা হওয়া দেয় না, এডুকেশন সিস্টেমটাই ওদের এরকম। চায়নাতে আমি যখন এখনো যাতায়াত করি, আমি এই বাচ্চাগুলোকে আমরা আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে যেভাবে আবেগ দিয়ে কাজ করি, ওরা কিন্তু আবেগ আছে কিন্তু প্রকাশ করে না, বিবেক দিয়ে কাজ করে না। এর কারণ হলো গিয়ে, আপনি যদি আমাদের দেশের শিশুরা কেন এত দুর্বল মানসিকভাবে, স্মার্টনেস কেন দুর্বল? আমাদের বাবা মারা আবেগে আমাদেরকে নষ্ট করে ফেলছে। জাপানের মতো জায়গাগুলোতে বাচ্চাদেরকে তার ক্লাসরুম পরিষ্কার করায়, টয়লেট পরিষ্কার করায়, তারপর তারা যখন স্কুলে যায় তার টেবিল পরিষ্কার করে, অর্থাৎ তাদের সময় মাটি দিয়ে খেলতে অভ্যস্ত করায়। অর্থাৎ এই ছেলেটা যখন এই চাইনিজ যারা জাতগুলো আছে বা জাপানিজ, এরা সারা ওয়ার্ল্ড কিন্তু কন্ট্রোল করতেছে। একটাই কারণ, ওরা এমন ভাবে তৈরি হয় সব পরিবেশের জন্য ওরা স্ট্রিক্ট। আমাদের যেমন পরিবেশে আমার ছেলেকে যদি আমার স্যার যদি একটু বকা দেয়, আমার কিন্তু মাইন্ডে লাগে, কিন্তু বকাটা কেন দিলাম স্যার কিন্তু জিজ্ঞেস করলাম না। তো আমার বাবার কথা বলি, আমার বাবার নাম শামসুদ্দিন আহমেদ। আমি পড়াশোনা করছি আদমজি ক্যান্টনমেন্টে, আর শাহিন স্কুলে পড়াশোনা করেছি। ডিফেন্সের প্রায় 14 বছর। আমার বাবাও কিন্তু সৈনিক ছিল। তো উনি কিন্তু আমাদেরকে ওইভাবে চাকচিক্য দিয়ে বড় করেন, ট্রেনিং গুলো দিছে খুব কঠোর, মানে আর্মি ট্রেনিং এ দিয়ে রাখছে আমাকে, যার জন্য কিন্তু পরিশ্রম করতে পারে আমরা যারা মোটামুটি আছি ভাই বোন। তো আপনার বাচ্চাকে যখন এই প্যারামাউন্টে দিবেন, আপনাকে চিন্তা করতে হবে প্যারামাউন্টের সিস্টেমই আপনার ছেলেকে সেলফ ডিপেন্ডেন্ট তৈরি করতে পারবে। তার জন্য আপনারা যারা এলাকাবাসী আছেন যারা, বা আমরা যারা আছি, এদের কিন্তু বিশাল একটা দায়িত্ব পড়ে গেছে। একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নত করতে গেলে সেই এলাকার মানুষের হেল্প করতে হয়। এখন উনি চেষ্টা করতেছে, আমরা সাহায্য করতেছি না, তাহলে আমাদের সন্তানরা কিন্তু পিছিয়ে যাচ্ছে। উনি তো অনেকক্ষণ বক্তৃতা দিল আপনাদেরকে, মনে হয় সবাই বুঝতে পারছেন। আপনারা যারা গার্ডিয়ান আছেন, বর্তমানে গার্ডিয়ান, আপনাদেরকে অনুরোধ থাকবে আপনি আপনাদের রিলেটিভদেরকে পাঠাবার চেষ্টা করবেন। আর আমরা যারা এখানে আছি, যারা বন্ধুজন আছে, শরীর ও স্থানীয় ছেলে, আমরা স্থানীয় যারা আছে তাদেরকে বলতেছি, আমরা চাই যে এখানে একটা পরিবর্তন আনতে। আপনার মসজিদ, মাদ্রাসা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নত করতে গেলে এলাকার লোকের সহযোগিতা লাগবে। সেই সহযোগিতা না থাকলে হয়তো একসময় উনি কিন্তু দুর্বল হয়ে যাবে। উনি কিন্তু এখনো এখানে ভর্তুকি দিয়ে চালাচ্ছে স্কুলটা, জানতে পারি। আর একটা বাগানের কিন্তু সৌন্দর্য যখন অনেকগুলো ফুল থাকবে,